잘 오셨습니다. 여기 구주 예수님이 우리와 함께 하십니다. 오늘도 말씀 듣기 전에 동영상 잠깐 보고 말씀 전하겠습니다. Good morning, body of Christ. I have an urgent message from the Lord this morning. And I pray that it's received in love, as always. I just give God praise, honor, and glory for his message today. I'm going to go ahead and give the message. Thus saith the Lord, it's time, it's time, it's time. Be ready, be ready, be ready. Do not take your focus off of me. Let your every thought be of me. The snatching will occur very quickly. I want all of you to be ready. There is no time to plan for anything but being with me. Don't let anyone deceive you that I am not coming now. Tell everyone to expect me every second so that they will be ready. Stay clean, my bride. Repentance is a must. Get ready, get ready, get ready. Don't sleep or slumber. You will soon feel my perfect peace and love. Tell my people to sound the alarm. Tell everyone I am coming. Get your households in order now. There is no more time. Look up and stay ready, for my coming is at hand. I love you, my bride. Yeshua. And he gave me Thessalonians 5. And it's 1 through 7. But of the times and season, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travel upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that the day shall overtake you as a thief. Ye are the children of the light and the children of the day. We are not of night nor of darkness. Therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. After he gave me that word this morning, I said to him, Lord, do you truly want me to give this message this morning? Is this truly you? And he gave me another scripture, and he actually spoke the scripture to me, and he said, it was 1 Timothy 4. First Timothy 4:14, and it reads, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, the laying on of hands of the presbyterian. I just want to say to everyone that God has been speaking to, it is important to get the message out. You can't hold on to these messages because they're not meant for just you. And that's something that the Lord has been dealing with me about, not delivering his messages. So I just want everyone to understand that we have no more time. He's coming, and he wants everyone to be ready now. There's no more time. Expect him anytime.
And so, and for others who he is telling the same thing, please make a video. Please sound the alarm, because if you do not sound the alarm, other people's blood can be on your hands. So I just pray that the message is received in love, and I pray blessings to everyone. Please be ready and stay repentant. Always turn from sin, and do not let the devil hold you from being with the Lord. So cast down all wicked imaginations, everything that comes to your mind that is not of God, cast it down and stay ready. Please. Love you, body of Christ. 네, 여러분 이 짧은 조금 좀 줄여주실래요? 활용이 많이 나요. 소리 좀 줄여주세요. 여러분은 이 짧은 영상을 보시면서 무슨 생각을 하셨습니까? 오늘 제가 이름도 몰라, 성도 몰라, 아무것도 모르는 이 여인으로부터 주님의 때가 가까이 왔으니 준비하라고 하는 이 긴급한 이 메시지를 여러분에게 전해드리는 이유가 무엇이겠습니까? 여러분에게 겁을 주기 위한 것도 아니고요. 어떤 종말의 때를 알리는 이단들의 술책을 경계하기 위해서도 아니고요. 오늘 이 여인의 입을 통해서 나오는 이 메시지가 바로 성경의 말씀이기 때문입니다. 이 말씀이 바로 지금 종말의 때를 살아가는 우리들이 듣고 깨어 경성해야 할 중요한 말씀이기 때문인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이제 추수감사절기가 끝난 지금부터 교회는 주님 오심을 기다리는 대림절의 시작입니다. 예수님을 기다리는 것입니다. 여기에는 중요한 두 가지 의미가 있습니다. 첫째는 이미 2000년 전에 오신 그 초림 예수님에 대해 축하하고 감사하는 의미가 있고요. 두 번째는 그분께서 오셔서 죽으셨다가 부활 승천하시면서 약속하신 재림 예수에 대해서 기대하며 기다리는 그런 중요한 의미가 있습니다. 어떻게 기다려야 되는가? 오늘 예수 믿는 성도들에게 있어서조차 주님 재림에 대한 두 가지 아주 잘못된 오해가 있는데요. 그 첫째는 너무 주님 재림에 대해서 깊이 생각하다 보니까 너무 빠져가지고 현실의 삶을 망각한 채 비정상적인 그런 신앙생활을 한다는 것입니다. 자신의 인생을 망치고 가정을 파괴하고 사회 혼란을 야기시키는 이런 이단적 극단주의에 빠지는 것을 조심해야 하고요. 또 한 가지는 이와 반대로 주님의 재림이다, 휴거다 라는 것에 대해 이단들이 그냥 너무 극성을 부린 탓에 이 정상의 신앙인들조차도 주님 다시 오심에 대해 별 반응 없이 무감각적, 무대책으로 그렇게 정작 주님을 맞이하려 아무런 준비 없이 살아간다라고 하는 것입니다. 여러분, 이 두 가지가 종말 시대를 사는 우리들이 빠지지 않도록 조심스럽게 넘어야 할 함정인 것입니다. 그러나 분명한 사실은 주님은 주님의 약속대로 속히 다시 오신다라는 사실인 것입니다. 여러분 믿습니까? 여러분 이 사실을 여러분 믿으시기 바랍니다. 아멘. 왜 그렇습니까? 예수님의 분명한 약속이기 때문입니다. 사도 요한을 통해 주신 성경의 마지막 결론의 말씀이 계시록 22장 20절 말씀인데, 이것들을 증거하시니가 가라사대 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 이 말씀이 바로 성경 66권의 마지막 말씀인 것입니다.
여러분, 그동안의 성경의 모든 말씀의 약속들은요, 우리가 보아 알듯이 다 그대로 성취되어졌습니다. 그리고 남아있는 한 가지 그 예언의 말씀이 바로 이 말씀인 거예요. 주님이 다시 오시겠다라고 하는 주님 재림에 대한 이 약속만 남아 있다면 이 약속도 머지않아 속히 이루어질 줄로 우리는 믿는 것입니다. 여러분 보십시오. 옛적의 선지자들로 여러 가지 모양과 여러 가지 부분으로 말씀하신 하나님의 분명한 약속, 그 메시아가 2000년 전 유대 땅하고도 베들레헴의 아기 예수님으로 분명히 오신 것처럼 너희 가운데 하늘로 올리신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하신 이 약속에 대한 그 소망이 우리 모두에게 있어야 한다는 거죠. 이 소망이 없이는 그 누구도 진정한 크리스천 성도라고 할 수가 없습니다. 모든 것이 시작이 있으면 반드시 끝이 있는 법이고요. 날 때가 있으면 죽을 때가 있고, 심을 때가 있으면 심기운 것을 거둘 때가 있습니다. 대체 하나님이 천지를 창조하시니라로 시작된 하나님의 말씀, 성경은요, 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 라고 하는 마라난타로 끝을 맺고 있습니다. 언젠가 역사의 끝은 반드시 있는 것이고, 그때 주님 말씀대로 언젠가 그날 주님께서 바로 모든 사람들이 행한 대로 갚아주시는 심판의 날이 있기 때문인 것입니다. 여러분, 이 심판의 날이 예수 믿는 우리들에게는 그동안의 모든 아픔과 수고와 땀과 눈물이 영원한 나라에서의 보상이 되어지고, 그래서 그것이 상급이 되어지고 면류관이 되어지고 이 보석이 되어지기 때문에 이 소망이 우리에게 너무나 귀한 것인 것입니다. 여러분, 이 소망 없이 어떻게 우리가 이 악한 세상에서 견뎌내고 이겨낼 수가 있겠습니까? 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 주님 말씀하셨습니다. 아멘? 아멘. 이것이 믿는 성도들의 기대하는 바 최고의 기쁨이며 또 안식이며 누림인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 데살로니가 전서를 읽다 보면 사도 바울 당시에 많은 그리스도인들이 한 가지 궁금한 것이 있었어요. 그들은요, 내가 진실로 속히 오리라 하신 이 예수님의 약속을 그들 살아있는 그 당대에 모든 것이 다 이루어질 것이라고 그렇게 믿었던 것입니다. 그런데 함께 핍박받고 함께 고난받고 그러면서도 끝까지 목숨을 걸면서도 신앙을 지켰던 그 형제들이 하나 둘씩 주님 오시기 전에 죽어 떠나는 것입니다. 이렇게 죽으면 안 되는데, 이렇게 죽으면 너무 억울하고 너무 불쌍한 인생이 되는데 왜 주님은 속히 오시지 않는가? 그렇게 염려하고 걱정하는 그들의 의문에 대해서 사도 바울이 대답을 하지 않을 수가 없어서 데살로니가전서 4장 13절 이하에 형제들아, 자는 자에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망이 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 그래서 요점은요, 먼저 죽은 자들에 대해서 염려 걱정하지 말라는 것입니다. 주님이 오실 그날에 살아있는 자들보다 먼저 죽은 그 형제들의 무덤이 열리고 그들이 신령한 몸을 입어서 깨어서 그래서 주님 앞에 먼저 서게 되어지고, 그 다음에 살아있는 우리들이 휴거로 주님 앞에 나가 함께 어린 양의 혼인잔치에 함께 그 영원한 복락의 삶을 시작하게 된다라고 말을 한 것입니다. 이제 그렇다면 이어지는 그들의
질문이 무엇이겠습니까? 그렇다면 도대체 예수님이 정말 언제 오시는가? 그것이 궁금한 것입니다. 그래서 오늘 본문 1절에서 사도 바울이 그에 대해서 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희들에게 쓸 것이 없음은 주님의 날이 밤의 도적까지 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. 너희들이 잘 알기 때문에 내가 더 이상 쓸 필요, 너에게 더 이상 말할 필요가 없다라는 것입니다. 주님이 언제 오신다고요? 주님이 밤에 도적같이 오신다라는 것입니다. 여러분, 도둑이 언제 옵니까? 도둑이 언제 몇 년, 며칠, 몇 시에 너네 집 털러 가겠다. 그렇게 예고하고 오면 얼마나 좋습니까? 준비하고 있다가 딱 잡을 수 있겠죠. 그러나 도둑은 그렇게 오지 않습니다. 어느 날 갑자기 오는 겁니다. 그렇게 주님은 어느 날 갑자기 온다라는 것입니다. 그렇다면 우리가 어떻게 살아야 할까요? 항상 그 경계를 늦추지 않고 늘 깨어서 준비하는 것입니다. 여러분, 하나님이 알 수 없게 만든 것들은요, 우리가 굳이 알 필요가 없습니다. 모르는 것이 좋습니다. 그런데 하나님이 감춰놓은 비밀들을 그냥 억지로 그것을 풀려고 할 때에 탈이 생기고 문제가 생기고 이단이 생깁니다. 여러분, 우리가 지금도 기억하는 것은 이장님 씨가 이끌었던 다미선교회가 1992년 10월 28일 0시 1초도 틀리지 않고 예수님이 오신다고 해서 얼마나 많은 사람들이 거기 속아 넘어갔는지 모릅니다. 다니던 직장 다 팽개치고요. 있는 재산 집 팔고 해가지고 다 재산 갖다 재단에 바치고 그리고 산 속으로 들어갔습니다. 개인의 인생이 망가지고 가정이 파괴되어지고 그러나 오신다 했던 그날 주님은 오시지 않고 이장님 씨만 붙잡혀서 2년 언도로 감옥에 갇히게 됐습니다. 미련하게도 사람의 말, 그것도 이장님, 장님의 말을 믿은 것입니다. 여러분, 누구든지 그때를 말하는 순간 그 사람은 그 즉시 자신이 이단임이 드러나는 것입니다. 왜 그렇습니까? 주님께서 부활하시고 승천하시긴 제자들을 다시 만났을 때 이렇게 말씀하셨습니다. 때와 시기는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희 알 바가 아니라. 그러니까 나도 모르고 너희도 모르고 나도 모르고 오직 하나님 아버지만 아는 것에 대해서 너희가 너무 관심을 두지 말고 어떻게 준비하며 사는가 그것만 이제 생각하라는 것이죠. 그런데 성경 말씀을 제대로 배우지 않은 사람들이 이런 이단의 말에 너무나 쉽게 홀려서 빠져들곤 합니다. 여호와 증인 창시자 러셀이라는 사람도요, 1914년에 세상 종말이 온다라고 말했고요. 그 뒤를 이었던 제2대 교주 루터 포트라고 하는 사람도 1925년 세상 종말이 온다고 해가지고 얼마나 야단과 앞서 요란을 떨었는지 모릅니다. 그런데 모두 그날 하늘은 고요하기만 했습니다. 여러분, 놀라운 것은요, 지금도 많은 사람들이 이런 이단의 그럴듯한 주님이 언제 오신다고 했다, 내가 들었다, 이런 말에 너무나 쉽게 넘어가 버리고 그래서 직장을 팽개치고 살던 모양을 다 부수고 가정도 다 팽개치고 그렇게 들어가 버립니다. 공동체 안에 들어가 오직 아무것도 하지 않고 그냥 주님 오시는 그것만 기다리고 살아간다라는 것입니다. 여러분, 이게 잘하는 짓입니까? 못하는 짓이죠. 우리가 정말
마지막 종말을 살아가는 성도의 신앙의 자세가 이 잘못된 것을 우리는 알지만 그들은 모릅니다. 왜 모릅니까? 그들은 너무나 맹목적, 맹신적 신앙생활을 하기 때문입니다. 하나님이 주신 우리 하나님 말씀 성경을 열어놓고 따져가면서 따라가야 되는데 그냥 무조건 덮어놓고 따라가니까 그렇게 됩니다. 오늘 사도 바울을 통해서 우리에게 주시는 말씀은 정말로 형제들아 하면서 정말을 사는 우리들에게 주시는 말씀 6절 말씀이 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지라 했습니다. 주님의 다시 오심을 기다리는 성도의 모습은 늘 깨어 근신하며 살아야 한다는 거죠. 예수님은 마태복음 25장에서 그날에 대한 비유로서 열처녀 비유를 말씀하셨죠. 신랑을 맞이하는 열처녀 가운데 등불과 기름을 함께 준비한 5처녀는 지혜롭다 그렇게 말씀하셨고 슬기롭다 이렇게 말씀하셨고 등만 준비하고 기름을 준비하지 못한 5처녀는 어리석다 미련하다 그렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 신랑이 더디움으로 다 그냥 졸다가 잠이 들어버렸습니다. 그런데 신랑이 온다 소리를 듣고 그들이 깜짝 놀라 깨어서 단장을 합니다. 그런데 기름을 미처 준비하지 못한 5처녀는 부랴부랴 기름을 사러 나갔습니다. 근데 그 사이에 신랑이 오신 것입니다. 준비된 5처녀만 그 혼인잔치에 들어갈 수가 있었습니다. 그리고 아예 문이 닫혀버리고 말았습니다. 깨어서 근신하며 항상 준비하라는 것입니다. 여러분 무엇을 준비합니까? 기름을 준비합니다. 기름이 뭡니까? 성령의 기름인 것입니다. 성령 없이 주님을 맞이할 수 없습니다. 성령 충만 없이 이 악한 세대에서 성도가 정결한 신부로 살아갈 수가 없는 것입니다. 그러면서 성도가 어떻게 성령 충만으로 삽니까? 성령 충만은 예수 충만이고 성령 충만은 예배 충만이고 성령 충만은 말씀 충만, 기도 충만, 믿음 충만, 소망 충만, 사랑 충만으로 사는 것입니다. 성령 충만한 성도만이 이 악한 세대에 깨어 근신할 수가 있기 때문인 것입니다. 여러분 깨어 근신한다는 것이 그렇다면 우리가 자지 않고 24시간 눈을 부릅뜨고 있어야 깨어 근신하는 것입니까? 사람이 이렇게 살 수 없죠. 여러분이 하루 이틀만 잠 안 자보세요. 이 눈꺼풀이요 얼마나 무거운지 이 셔터 다운되고 맙니다. 눈꺼풀이 천근 만근이 돼가지고 아무리 애를 써도 들어 올릴 수가 없습니다. 성냥개입이 문질러서 이렇게 기둥을 세워놔도 이 눈꺼풀이 그 쏟아지는 잠을 도무지 이길 수가 없습니다. 근데 어떻게 우리가 늘 깨어서 근신할 수 있습니까? 그것은요 늘 자나깨나 주님 생각을 하면서 살라는 것입니다. 자면서도 오매 불망 예수님 꾸는 것을 소망하라는 것입니다. 오늘 보면 10절 말씀이 예수께서 우리를 위하여 주구사 우리로 하여금 깨든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라 했습니다. 자든지 깨든지 자든지 여러분 예수님은 우리와 함께 하시기 위해서 우리와 함께 살기 위해서 그분이 죽으셨다라는 것입니다. 여러분 그러므로 우리가 종말의 시대 다시 오실 주님을 기다리는 것은 하던 일 다 멈추고 다니던 직장 다 폐기치고 있는 재산 집 팔아 다 교회 갖다 바치는 것이 아니라 우리가 아까 자매님이 인터뷰한 것처럼 우리의 생각의 초점을 예수님에게서 떼지 말라는 것입니다. 우리의 모든 생각을 예수님에게만 집중하며 살라는 것입니다. 그렇게 매 순간마다 주님을 생각하면서 주님을 기다리면서 주님과 함께 살아가는 것
그것이 바로 깨어서 근신하며 사는 것입니다. 여러분, 우리가 주님을 생각하면서 어떻게 우리가 음란해질 수가 있습니까? 그러면서 어떻게 우리가 세상 욕심이나 세상 향락에 빠질 수가 있겠습니까? 그렇게 살면서 우리가 어떻게 더러운 세상 죄악에 물들어갈 수 있습니까? 없습니다. 다만 주님을 더 많이 생각함으로 더 많이 기도하는 것이고요, 더 많이 예배에 참석하고 더 많이 말씀을 묵상함으로 주님을 닮아, 그래서 주님 오시는 것 날에 점도 티도 흠도 없는 거룩하고 정결한 신부로 그 앞에 서는 것입니다. 어느 날 어거스틴이 천국 꿈을 꾸었습니다. 자신이 생각할 때 나는 이 정도면 어느 정도 성숙한 신앙의 경지에 이르렀다라고 생각을 했는데, 꿈속에서 그 천국 문을 지키는 수문장 천사가 어거스틴을 보고 너는 누구냐 묻습니다. 나는 어거스틴인데요, 나는 크리스천입니다. 그러니까 그 천사가요, 어거스틴을 가까이 와 자세히 보더니 너는 크리스천이 아니야. 너의 머릿속에는 예수님 생각보다 기계로의 철학이 가득 담겨져 있어. 너는 크리스천이 아니야. 그렇게 호통을 치면서 내려가라 했다. 놀래서 꿈에서 깨어난 어거스틴이 충격을 받아서, 그리고 이제 그가 객관적으로 자기 자신을 새롭게 보는 그런 계기가 되어졌습니다. 그 꿈으로 인해서 그는 철저하게 회개했고, 다른 어떤 생각보다 예수님 그리고 그 말씀, 그것으로 살다가 성인이라고 하는 반열에 이를 수가 있었습니다. 그렇다면 여러분, 과연 나는 크리스천이 맞습니까? 나는 하루 종일 24시간의 그 생각 속에 주님의 생각이 얼마나 차지하고 있는지, 얼마나 많은 그런 주님의 생각을 하고 살아가고 있는지. 만약에 내가 주님보다는 돈 걱정, 자식 걱정, 건강 염려, 세상 재미에 빠져서 그래서 주님 생각할 겨를이 없도록 그렇게 살아간다면, 여러분, 어쩌면 너는 크리스천이 아니야, 천사의 호통을 들을지도 모르는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 요즘 일어나는 참혹한 자연재해, 천재지변이나 전쟁과 기근과 음란과 무정한 마음과 잔인한 일들을 우리가 보면서 영적으로 깨어 천지를 분별하되 시대를 읽을 줄 모르는 그런 악한 사람이 되지 않기를 바랍니다. 우리가 더욱 기도하는 것입니다. 하나님이 기뻐하신 일을 찾는 것입니다. 주님의 뜻을 이루기 위해 내가 조금 더 손해보고 내가 조금 더 희생하면서 내려놓고 또 비워가면서 십자가의 삶을 사는 것입니다. 주님이 언제 오실지 모르지만 오늘 밤 당장 오시더라도 조금도 당황하지 않고 조금도 부끄러움 없이 그분 앞에 설 수 있는 그런 정결한 신부로 준비하는 것입니다. 때마다 시마다 회개함으로 죄를 씻어내는 것입니다. 용서를 구할 자에게 우리가 무릎을 꿇는 것이고요, 또 용서해 줘야 할 자에게 자비를 베풀면서 그렇게 서로 권면하면서 피차 덕을 세워 나감으로, 그래서 후회 없는 삶을, 그런 시간을 보내는 것이 재림 앞에 깨어있는 성도의 삶인 것입니다. 데살로니가 성도들이 바로 주님의 재림을 열렬히 사모하며 이런 깨어있는 삶을 살았던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분도 주님의 재림을 사모하시기를 바랍니다. 언제라도 주님 오실 수 있고 언제라도 내가 내 인생 끝날 수 있다라는 것을 우리가 늘 생각하면서 시간이 많으므로 중요한 것을 답으로 미루는 일이 없는지 살펴보면서 무엇이 내 인생 주님 앞에 주님 오셨을 때
해결해야 될 문제인가를 여러분 구체적으로 잘 살펴보면서 오늘 당장이라도 주님 앞에 섰을 때 어떤 부끄러움도 아쉬움도 후회도 없는 준비된 삶을 살아가는 복된 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 오늘 주신 말씀 우리 잘 새겨보면서 예수 그리스도 우리 위해 십자가 못 박히시기까지 우리를 사랑하신 하나님 아버지, 그 크신 사랑과 은혜의 감사와 찬양과 경배를 드리는 시간이 그것을 사모하는 것이 내 안에 얼마나 있는지 오늘도 말씀을 주시고 우리 마음을 주관하여 말씀을 깨닫게 하신 앞에 우리 감사하면서 주님의 재림을 준비하는 그런 지혜로운 신부 되게 해달라고, 청결한 신부 되게 해달라고 우리 다시 한번 기도하시겠습니다. 사랑해 주님 은혜를 감사합니다.